we have two modes, interactive mode and script mode. Now how to open script mode I will showing you. Okay, so see carefully, your most of the programming work will be done in script mode. Okay, so have a look at the screen. So go to start button, all apps, search for Python folder. In that, which option you will choose? Idle software, idle option. Okay, just click on it and wait, it will come. Okay, yes, this is the, which mode this is? Interactive mode. Okay, this is interactive mode. Now we will open and start working in script mode. We have two modes, interactive mode and script mode. Now how to open script mode I will showing you. Okay, so see carefully, your most of the programming work will be done in script mode. Okay, so have a look at the screen. First step what you have to do is click on the file tab. File tab, can you see? First option, first tab is what? File tab. Can you see that? Single click you do with the mouse. Left button, single click. Then you will get a file menu. This is file menu. In this file menu, first option is what? Read. What is the first option? New file. Click on that new file. What has come? Another file window has come. Okay, so maximize it and you can see it in a big screen. Okay, so what is this? This is nothing but a script mode version. New file itself is the script mode. Script mode andre enri? New file ನೀವು open ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ script mode ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Script ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರೀತೀರಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ ರೀ? ಫುಲ್ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇರ್ತೈತಿಲ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೊದಲೇ ರೆಡಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಮೋಡ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಮೋಡ್ದಾಗ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್, ಒಂದು ಲೈನ್ ನೀವು ಸಮ್ ಬರತ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರತ್, ಎಂಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮೋಡ್ದಾಗ ಹಂಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮೋಡ್ದಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಫುಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಿಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೆದಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. Okay, I will show you how to do that. First we will write a program to find the area of a rectangle. Area of rectangle we will find using a script mode. Okay, so see carefully. After I have shown you, you can do it in your computers. Okay, by yourself you can try and show me the output. Okay, so first step, all see here carefully. Go to script modes. You are already in the script mode. Okay, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ನಾವು? ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಲೆಸನ್ದಾಗ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಅದರಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್. ರೈಟ್, ಡ್ರಾ ದ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ಅದ್ರಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಬರ್ದಿದ್ವಿ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಿತ್ತು? ಇನ್ಪುಟ್ ಇತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್. ಸೊ ಅದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕೋಡ್ದಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಲೆಸನ್ದಾಗ ಏನಿತ್ತು ನಮ್ದು? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ದಾಗ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವುದಿತ್ತು? Coding, correct? So we have reached to that coding part now. So ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಇನ್ಪುಟ್. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ದಾಗ ಏನೇನು ಬರ್ತೈತಿ? ಲೆಂತ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಬರ್ತೈತಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಇಂದ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನೈತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವರ್ಡ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ದಾಗ ಲೆಂತ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಲೆಂತ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಂತ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಲೆಂತ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯಾವುದರೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, 45 ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಎಂಟರ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈಗಲೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್? ಬ್ರೆಡ್ತ್. ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಎಷ್ಟು ವೈಡ್ ಐತಿ ಅಂತ. ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ರಮ್ ಬೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತಿ ಐತಿ, ವೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಹೌ ಮಚ್ height it is, wide. Okay, so breadth is equal to, we will take it as 25. Okay, then press enter. After pressing enter, what we have to do now? Now ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ದಾಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿತಿದ್ವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? Now here we have to write formula again. Okay, formula ಏನೈತಿ? Area is equal to, what is the area of rectangle? Product of length and breadth. Length into breadth ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಲೆಟರ್ಸ್ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅದ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇದ್ರಾಗ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಂಬರ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ವರ್ಡ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ,
ಸೇಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಾಗತ್ತೇನಿ. ಓಕೆ, ಲೆಂತ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ದಾಗಿಂದ ಇರ್ತೈತಿ, ಕೀಬೋರ್ಡ್ದಾಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೈನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಬ್ರೆಡ್ತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂಟರ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮೋಡ್ದಾಗ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಮೋಡ್ದಾಗ ಏನು ಬರ್ತಿತ್ತು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇದರಾಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಪ್ರಿಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ವಿದೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಪ್ರಿಂಟ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಸ್ಪೇಸ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಓಪನ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಓಪನ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲೇ, ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಐತಿ, ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ. ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್, ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ದಾಗ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಇದರದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಇದರದ ಆನ್ಸರ್ ಇದ್ರಾಗ ಸ್ಟೋರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಬರ್ದ್ವಿ. ಸೊ ಇದರದ ನಾವು ಆನ್ಸರಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ. ಈಗ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರ್ ಹೊಡಿತೇನೆ, ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮೋಡ್. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮೋಡ್ದಾಗ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಿಬೇಕು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ದಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರಿಬೇಕು. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಟು ಸೇವ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಿ, ಈಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫೈಲ್ ಟ್ಯಾಬಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಗೋ ಟು ಫೈಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಅಗೇನ್. ಅದರಾಗ ಸೇವ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಚೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೇವ್ ಆಪ್ಷನ್. ಒಂದು ಸೇವ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಹೆಸರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೇವ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಇದ್ರಾಗ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದು ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಒಂದು ನೀವು ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಫೈಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಒಂದು ನಿಮ್ದು ಫೈಲ್, ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ್ದು ಏನು ಮಾಡೀವಿ ನಾವೀಗ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದೇವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೇನಿ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ನಾನು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೇನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕಿದ್ದು. ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ, ನೀವು ಏನಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ನೇಮಿನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅದು ಹೆಸರು ಇಲ್ಲೇ ಟೈಟಲ್ ಬಾರ್ದಾಗ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ, ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಿರಿ? ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನೈತಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರೋದು ಸ್ಟೆಪ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇದು ಬಾರ್ದಾಗ ರನ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಸಿಗ್ತೈತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ರನ್ ಟ್ಯಾಬ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ರನ್ ಟ್ಯಾಬಿಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ರನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದೈತು ಇಲ್ಲೋ ಹೇಳ್ರಿ ನಂಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಮೋಡ್. ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮೋಡ್ದಾಗ, ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಮೋಡ್ದಾಗ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಸೇ ಪೈಥಾನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅಂದ್ರೆ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಎರರ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಎರರ್ ಬಂದೈತಂತ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಎರರ್ ಬಂತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವಾಗಿಂದ ಅವಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎರರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬರಿತೇವೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ನೋ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಯಾವುದರ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರಲಿ ಅದ್ರಾಗ ನಾವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮೋಡ್ದಾಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರೆದು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಔಟ್ಪುಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮೋಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮೋಡ್ದಾಗ ಬರೋದು ಔಟ್ಪುಟ್ ತರಿಸ್ಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ.